السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات. میں ہوں محمد احمد صدیقی، آپ کے اردو کا انسٹرکٹر، اور میں وی ٹیوشنس کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں، جو کہ پاکستان کا فرسٹ فری آف کاسٹ پلیٹ فارم ہے، جہاں پر آپ کو مختلف قسم کے کورسز فری آف کاسٹ ملیں گے، جس میں کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، کمپیوٹر اور بھی متعدد کورسز ہیں جو آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں وداؤٹ اینی کاسٹ. میں آپ کو جو پڑھا رہا ہوں اردو کا سبجیکٹ ہے فرسٹ ایئر کا. اور اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا پہلا چیپٹر. سب سے پہلا چیپٹر جو آتا ہے وہ آتا ہے قومی اتفاق، سر سید کے بقول. لیکن چیپٹر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سر سید احمد خان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا کیا رول تھا پاکستان کی موومنٹ میں آزاد کرانے میں. تو یوں سمجھ لیں کہ سر سید احمد خان پاکستان بنانے کی سب سے جو پہلی اینٹ تھی وہ سر سید احمد خان نے رکھی ہے. انہوں نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بہت کام کیا، ان کو جدید تعلیم دلانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بہت سے اقدامات اٹھائے، ان پہ کام کیا. اس وقت کے جو ہندوز تھے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جدید تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر کے ممالک جا رہے تھے، مگر سر سید احمد خان نے انہی مواقع کو اپنے ہی علاقوں میں موجود کیا اور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنایا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا جو عروج تھا وہ ہلکا ہلکا بر صغیر کے اوپر آنے لگا، تاکہ وہ ہندوز کے برابری پر آ جائے. تو سر سید خان نے بہت سے اپنے دور کے اندر یونیورسٹیز بنائی، مدرسے قائم کیے، کالجز قائم کیے، جو آج تک انڈیا کے کافی شہروں کے اندر موجود ہیں، اور اعلیٰ تعلیم حاصل مسلمان ہندوز اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان کا جو سب سے پہلا نقطہ تھا اپنے دور کے اندر وہ تھا ایک قوم بنانا. ان کی نظر میں ایک قوم کیا ہوتی ہے؟ تو ایک قوم جو اکثر لوگ جو سمجھتے ہیں یا بتایا جاتا ہے، ایک قوم جہاں پر ایک نسل کے لوگ یا ایک فرقے کے لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں، اسے ایک قوم کہا جاتا ہے. مگر سر سید کے بقول اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول، جو اللہ کو ایک ماننے پہ، اس پہ یقین رکھنے پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر یقین رکھتا ہو، اسے ایک قوم کا درجہ دیا گیا. کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے دین پر، ان کے احکامات پہ، ان پہ عمل کرتے ہوئے، انسانیت کو بہتر بناتے ہوئے، قوم کو لے کے چلتے ہوئے ساتھ اس کو قائم رکھا، اسے ایک قوم کہا جاتا ہے سر سید کے احمد خان کے بقول. ان کا جو دوسرا نقطہ تھا وہ تھا کہ قومی ترقی. ان کی نظر میں سب سے جو پہلا مرحلہ تھا وہ تھا، اولین مرحلہ جو تھا قوم کی ترقی. قوم ترقی کیسے کرے؟ قوم ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ قوم ترقی اسی طریقے سے کر سکتی ہے کہ وہ آپس کے اندر جتنی بھی تفرقات ہیں ان کو ختم کریں، آپس میں اتفاق پیدا کریں، برابری لے کر آئیں، ایک دوسرے کو حقوق کو پامال نہ کیا جائے. وہی قوم ہوتی ہے نا جو حق بات پہ کھڑی ہو، حق بات پہ یکجا ہو، نہ کہ ظالم کو اور مظلوم کا نشانہ بنایا جائے. حق کے ساتھ حق اور باطل کے اندر فرق محسوس کرنا چاہیے. قوم یہی ہوتی ہے. اور چاہے وہ گوری ہو، کالی ہو، سندھ کے رہنے والے ہوں، ترکی کے رہنے والے ہوں، اس سے کوئی مسئلہ یا وہ اتنا فرق نہیں پڑتا. ایک قوم کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک مسلمان ہے، یہ ہے، بس ایک قوم ہونی چاہیے، اور ایک ایمان، اللہ پہ ایمان رکھنے والی ایک قوم ہو. اچھا، دوسرا جو ان کا نقطہ تھا وہ تھا یکتائی اور یکجہتی. اسی کے نام سے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا یکتائی اور یکجہتی کس چیز کا نام ہے. یکجہتی کا مطلب آپس میں برادرانہ رویہ. برادرانہ یوسف بھی آپ کو ایک تذکرہ ہوگا اسلام کے اندر. ایک آیت ہے برادرانہ یوسف کے، ایک منہ پہ تو سب بھائی بھائی ہیں یا بھائی جیسا برتاؤ کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے آپس میں بغض رکھتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، جو کہ اسلام میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے نزدیک اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے. تو اس چیز کو ختم کرنا، آپس میں اتفاق پیدا کرنا، بغض نہیں رکھنا، یہی ایک قوم کی یکجہتی کی علامت ہوتی ہے. یہی انہی چیزوں سے ایک قوم اپنے عروج پر آ سکتی ہے. اچھا، جو تیسری چیز تھی وہ تھی مسلمانوں کا زوال. سر سید احمد خان کا یہ بہت اہم نقطہ ہے جو سر سید احمد خان نے اپنے دور میں اس چیز کو وہ بہت بتایا لوگوں کے کہ مسلمانوں کو زوال کیوں آتا ہے، یا آج سے پہلے مسلمانوں کو زوال
क्यों आया। देखिए मुसलमानों पर जवाल इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईमान बेईमानी, नाप तोल में कमी, आज का हर चीज में बेईमानी होती है, नाप तोल में फंसे। आज से बहुत सी पहले ऐसी कौमें थी जो गर्क हुई, बहुत से ऐसे गुनाह थे जो आज से पहले उन्होंने कौमें किया वो गर्क हो गई। उसके अंदर ना इत्तेफाकियां भी थी, और आपस में एक दूसरे के साथ रवैया बिल्कुल मुनासिब नहीं होता था। एक दूसरे के मामलात में दखल देना, एक दूसरे को दुखों में शरीक होने की वजह उनसे खुश होना, जो कि अल्लाह को सख्त नापसंदीदा है। ये चीजें भी अल्लाह को नापसंद आती हैं, इसी वजह से मुसलमानों को इसमें जवाल आ जाता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सख्ती से इन चीजों को माना फरमाया अपने नजदीक। जब आखिरी जो सेकंड लास्ट थिंग है वो है हमारे पास कौमी इत्तेहाद। लेकिन ये भी नाम से पता चलता है कि कौम का इत्तेहाद, कि कोई भी एक मुश्किल वक्त आता है, कोई मुश्किल घड़ी आती है, तो कौम किस तरह एक साथ खड़ी हो सकती है। आया वो एक अलग अलग अपने इनफरादी तौर पर खड़ी होती है, या एक कौम बनकर खड़ी होती है और इत्तेहाद में शामिल करती है। कौमी इत्तेहाद में के अंदर भी दो चीज होती हैं, एक ज़ाती इत्तेहाद होता है जो अपने मफादात के लिए इस्तेमाल हो, एक होता है कौमी इत्तेहाद जो कौम के लिए हो और कौम उससे फायदा उठा सके। कौमी इत्तेहाद के अंदर आजकल जिस तरह के मसले चल रहे हैं कि कौम एक इत्तेहाद नहीं है, यही मसले आज से कई पहले कौमों के अंदर ही मौजूद थे कि कौम के अंदर इत्तेहाद नहीं होता था, जिसकी वजह से जो दुश्मन होते हैं वो ज्यादा हावी हो जाते हैं बानिस्बत आम लोगों के, जो आपस में एक मिलजुल कर रह सकते हैं, उससे उस पर हावी हो जाते हैं। तो मैं आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, इत्तेहाद बरकरार रहना चाहिए, और इत्तेहाद हमारे जैसे मुल्क के तीन वो भी हैं, इत्तेहाद, तंजीम और तंजील। ये कौमी इत्तेहाद के तीन उसूल भी हैं, तीन पिलर्स भी इनको कहा जाता है। अच्छा जो एक और मुझे नुक्ता है, जो कौमी हमदर्दी। कौमी हमदर्दी किसे कहा जा सकता है? कौमी हमदर्दी, कौम से हमदर्दी, इसका जो आसान लफ्जों में निकलते हैं कौम से हमदर्दी। ये कौम से हमदर्दी कराना, बुरे वक्त में साथ देना, मोहब्बत, सबसे मेन चीज होती है मोहब्बत का ख्याल रखना, उनको अकेला नहीं छोड़ना एज अ कौम। ना कि हम अपने अपने घरों के महदूद रहें, सिर्फ घरों को अपने रखें। एज अ हमारा मुसलमान होने का हमारे को ये भी फर्ज है कि हम कौमी हमदर्दी भी अपनाएं, और कौमी हमदर्दी के अंदर भी अपना हिस्सा डालें, और जो कि चीज अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। अच्छा आखिरी चीज क्या है हमारे पास, एक है शख्सी इत्तफाक और एक है कौमी इत्तफाक। शख्सी इत्तफाक होता है जो जात से होता है, जो आप अपनी जात से किसी पे चीज पे इत्तफाक कर सकते हैं, और एक होता है कौमी, जो एक कौम इत्तफाक करती है। शख्सी इत्तफाक को नापसंदीदा फरमाया गया है और कौमी इत्तफाक को पसंदीदा फरमाया गया है। वो क्यों वजूहात हैं कि एक शख्स का इत्तेफाक होना हर चीज में लाजमी नहीं होता। अब कोई भी ऐसे बहुत से मसले मसाइल आते हैं, बहुत से ऐसी परेशानियां आती हैं कौम के ऊपर, जिसमें जाती इत्तेफाक को साइड में रख के पीछे छोड़कर कौमी इत्तेफाक पर फैसले लिए जाते हैं, या उन उसको कदर दी जाती है, उन पे फैसले कायम होते हैं। और ना कि हमारे दिलों में ये रहे कि हम, अगर हमें इत्तेफाक है, हमें ये चीज से रजामंदी है और बाकी लोग इससे रजामंद नहीं है, तो ये अच्छा नहीं समझा जाता है इसके अंदर। तो इस्लाम के अंदर से सैयद अहमद खान के बकौल शख्सी इत्तेफाक से ज्यादा बेहतर है कौमी इत्तेफाक। अच्छा लास्ट में आते हैं कि उसका अगर हम कंक्लूजन करें कौमी इत्तेहाद का, तो इसका जो खुलासा निकलता है सर सैयद के बकौल कि सबसे पहले आपको एक कौम बनना चाहिए, सबसे पहले आपको एक इंसान, एक कौम, एक अच्छा माशरा। अच्छा माशरा कैसे बनेगा? आप अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर चलेंगे, अपने अंदर से बेईमानियां, ईमानदारियां को उरूज पे ले जाएंगे, बेईमानियों को खत्म करेंगे, झूठ से परहेज करेंगे, सच कायम करेंगे, जो चीज अल्लाह को पसंद है, जो अल्लाह ने रास्ते बताए हुए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताए हुए रास्ते हैं उन पे चलेंगे, ना कि बुराइयों के रास्ते पे चलेंगे। इन चीजों को सही खान के बकौल एक अच्छे माशरे की बुनियादों में से कुछ बुनियादी ये हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। अच्छा हमारी कुछ वेबसाइट्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अदर लेक्चर्स के लिए, क्विजीज के लिए वेबसाइट है, आप वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, हमारे ट्विटर, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वी ट्यूशंस के नाम से। यूट्यूब पे चैनल भी है हमारा, आप वहाँ पे भी आके विजिट कर सकते हैं। और मोर चैप्टर्स, लेक्चर, क्यूरीज, जो भी आपकी क्यूरीज है, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से अपनी क्यूरीज को आप बता सकते हैं। ठीक है।
بہت شکریہ، تھینک یو.